energy valley. Energy? But I can't find it. Energy valley. Energy barrier for a reaction. No, sir. That in the beginning you have shown na, that there is a curve like that, and you said that it will be like a whale form. Yeah, something like this. Yes, sir. Huh. What part of this did you not understand? So you said that it A and B cannot be straight line. Why is it so? I can't. Why isn't so? Because Yes. you need to uh, put in some kind of energy for conversion of A to B, because otherwise it would have been a flat land where the reactants and the products reside, and one reactant would have been converted to another product, or say another products, without any interruption, and therefore nothing would be stable. So what happens is, there are in the energy landscape, in the two-dimensional or the three-dimensional diagram, if you think of it as a uh, as a landscape where there are small whales, sometimes the whales are deep enough, sometimes the whales are shallow, and your products and your reactants, and sometimes the things that are called reactive intermediates, those species reside inside those whales. So there is always, say for example, this is one of the whales. Okay, so this is one of the whale. This is where your reactant A lies, and if you do not give enough energy for the conversion of A to some other product, say B, then the reaction cannot take place. And that is why we say that this transformation is associated with an energy barrier. You need to break some sort of bonds to convert A to B, and for that you need some sort of energy. There are also other factors. If two molecules are reacting with one another, they must collide. For this collision, you must bring those two molecules together, and for that their random movement has to be sacrificed. So what you are sacrificing now is basically what is known as entropy. So that's again another process which demands energy. So some sort of energy requirement is there, but it is also true that once you have supplied the energy, then the uphill process becomes a downhill process, because you are also forming some sort of new bonds. At the same time you are breaking bonds, you are also forming some new bonds, or at least you are offering some sort of stabilization to the species that is going to be formed from A. Suppose A is ionizing into two ions. If you are doing this reaction in a solvent of high polarity, then those cation and the anion, those will be solvated. So some sort of energy will be released, and therefore there is always some energy input and at the same time some energy output. The resultant is that the transformations most of the times is associated with some sort of energy barrier. The barrier you must cross. If you do not cross it, then the reaction will not take place. This has been, is probably shown here with this analogy. See this one. See this one. This one is a vertically placed wooden block. Okay, so this wooden block, you need to flatten this wooden block like this. So if you do not apply any force from outside, then this block will remain just as this. But no small amount of force will be able to topple this block. To topple this block, you must give a certain amount of force. You must apply a certain amount of force. Only then this block can be toppled. And this is analogous to the situation where a reactant which is inside the well here cannot directly jump over to the product which is residing in this well here. It must cross an energy barrier, the highest point of which is known as the transition state. And that is why we say that
each reaction is associated with its characteristic energy barrier, which determines the rate at which reactant can be converted to a product in a certain temperature. If you increase the temperature, the number of molecular collisions increases, the kinetic energy of those molecules increases, and they jump more frequently, and therefore the rate of the reaction increases. But if you do not apply any sort of energy input, then the reactants will indefinitely stay here, and they won't be converting themselves onto the product, and a steady state will be achieved where there is no net conversion of reactant to product. So that is why this energy barrier and understanding of this energy barrier is important. Do you get it? Yes, sir. Okay, আর কারো কোনো সমস্যা আছে? আর কারো কোনো প্রবলেম আছে? তাহলে কি আমরা প্রবলেমটাতে যাব? তো কোথায় ছিল? বাবা, এই তো চ্যাপ্টার 3 চলে এসেছে। পেজ নাম্বারগুলো মনে রাখতে হবে। সলভ প্রবলেম। এই যে এক্সারসাইজ, এখানে কতগুলো অঙ্ক আছে, করেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, করেছো অঙ্কগুলো? হ্যাঁ স্যার, করেছিলে? আচ্ছা বলো তো এটা কি হবে? আমি অঙ্কগুলো আমার কাছে করা নেই, তুমি বলো, উত্তরগুলো বলো দেখি। বলেছে ক্যালকুলেট ডেল্টা জি0, ডেল জি0 ক্যালকুলেট করো ফর অ্যান ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট বলে দিয়েছে, টেম্পারেচারটা বলে দিয়েছে। কোন ফর্মুলাটা লাগবে আমার? -RT ln K ইকুইলিব্রিয়াম। এইটা লাগবে তো? হ্যাঁ স্যার। এই ফর্মুলাটা আমার লাগবে, তাই তো? আমাকে কি বলেছে? ডেল্টা জি0 ক্যালকুলেট করতে বলেছে নাকি? ডেল্টা জি0 বলেছে, তাহলে এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। -2.303 RT log K ইকুইলিব্রিয়াম, বা RT ln K ইকুইলিব্রিয়াম, সেক্ষেত্রে 2.303 থাকবে না, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এখানে তোমাকে ভ্যালুটা বলে দিয়েছে, K ইকুইলিব্রিয়ামের ভ্যালু বলে দিয়েছে 1.0 10 to the power 3। তাহলে এইখানে K ইকুইলিব্রিয়ামের ভ্যালু বসে যাবে, লগের ভেতরে বসে যাবে 1 × 10 to the power 3। লগের ভেতরে 1 × 10 to the power 3 লেখা মানে বেসিক্যালি 3, তাই তো? log 1 × 10 to the power 3 মানে কত? 3 হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। আর এর ভ্যালুটা কত নেব? 1.987 × 10 to the power -3। মানে যদি তুমি কিলো ক্যালোরিতে করো তবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। আর যদি জুলে বার করতে চাও, জুল বা কিলো জুলে যদি বার করতে চাও, 8.314। হ্যাঁ, সেটা হলে জুল হবে। আর যদি কিলো জুল করতে চাই, * 10 to the power 3 করতে হবে। * 10 to the power 3 করতে হবে। -3। 10 to the power 3 করলে জুল থেকে কিলো জুলে যেতে গেলে আমাকে কি 10 to the power 3 দিয়ে গুণ করতে হয়, না 10 to the power -3 দিয়ে গুণ করতে হয়? 10 to the power -3। হ্যাঁ, এবার সেটা তো নির্ভর করছে যে তুমি ডেল্টা জি0টা কোন ইউনিটে বার করতে চাইছো তার উপর। সেটা তোমার সাথে তার কোনো মানে কনফ্লিক্ট নেই। তুমি আর এর ভ্যালু যা ইচ্ছা নিতে পারো, কারণ লগ কে ইকুইলিব্রিয়ামের তো কোনো ভ্যালু হবে না। টেম্পারেচারটা কত হবে? 298 কেলভিন। সেটা কোত্থেকে পেলে? এই যে বলে দিয়েছে at 298 কেলভিন। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই সব করে টোরে তোমার কত বেরিয়েছে সেটা বলো। স্যার আমার তো -4.09 কিলো ক্যালোরি পার মোল বেরিয়েছে। হ্যাঁ, মাইনাসটা ঠিক আছে, সেটা এই কে ইকুইলিব্রিয়ামটা দেখে তুমি বুঝতে পারছো যে মাইনাসটা ঠিক আছে কি ঠিক নেই? ঠিক আছে স্যার, মাইনাসই তো হবে। হ্যাঁ, সেটা কি করে বুঝলে ব্যাখ্যা করো। How did you understand? Just by looking at the equilibrium constant, you can actually know the sign of the delta G0, whether it will be negative or positive. With an equilibrium constant 1.0 10 to the power -3, what do you expect your delta G0 to be? Minus or plus?
So K equilibrium negative হলে 12.0 তো কে ইকুইলিব্রিয়াম তো নেগেটিভ নয়, কে ইকুইলিব্রিয়াম তো 1.0 ইন্টু 10⁻³ এবং কে ইকুইলিব্রিয়াম কখনো নেগেটিভ হতে পারে না। কে ইকুইলিব্রিয়াম যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে 1 থেকে বেশি অথবা 1 থেকে কম। এটা 1 থেকে বেশি না কম? বেশি স্যার। এটা বেশি আছে, 1 থেকে বেশি আছে। তাহলে এই ইকুয়েশনে যদি পুট করো তাহলে এইটার ভ্যালু কখনো নেগেটিভ হতে পারে? না স্যার। যদি কে ইকুইলিব্রিয়াম 1 থেকে বেশি হয় না স্যার। তাহলে এটার ভ্যালু কি হবে? গ্রেটার দেন 0। আচ্ছা, আর এর ভ্যালু, টি এর ভ্যালু কখনো নেগেটিভ হতে পারে? না স্যার। তাহলে ওটাও হতে পারে না, এগুলো সব গ্রেটার দেন 0। 2.303 তো ডেফিনেটলি গ্রেটার দেন 0। তার আগে একটা মাইনাস আছে, তাহলে ওভারঅল ডেল্টা জি জিরোটা কত হবে? মাইনাস না প্লাস? মাইনাস হবে। বোঝা গেল না? গেল না? বুঝেছো তো না বোঝনি? কি বলো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। বোঝা গেছে? এবার একটা জিনিস খেয়াল করো, এই ইকুয়েশনটার দিকে তাকাও তো। দেখতে পাচ্ছ এই ইকুয়েশনটা? এই যে এটাকেই নানা রকম ভাবে কায়দা কানুন করে এটা বানানো হয়েছে। আচ্ছা, ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালু যদি লেস দেন 0 হয় তাহলেই তো এই মাইনাস ডেল্টা জি জিরোটা পজিটিভ হবে নাকি? হ্যাঁ স্যার। তবেই তো কে ইকুইলিব্রিয়ামটা 1 থেকে বেশি হবে নাকি? হ্যাঁ স্যার। নাহলে তো ফ্র্যাকশন হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। আর কে ইকুইলিব্রিয়াম 1 থেকে বেশি মানে যদি আমরা এই ইকুয়েশনটার দিকে তাকাই, যেখানে কে ইকুইলিব্রিয়াম ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ এ রেশিও অফ প্রোডাক্ট কনসেন্ট্রেশন এট ইকুইলিব্রিয়াম ডিভাইডেড বাই রিঅ্যাক্ট্যান্ট কনসেন্ট্রেশন এট ইকুইলিব্রিয়াম, এইটা যদি 1 থেকে বড় হয় তাহলে এই দুটো কোয়ান্টিটির মধ্যে কোনটা বড়, পি না আর? পি। তার মানে পি। তার মানে ইকুইলিব্রিয়ামে প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশনের থেকে বেশি হবে না কম হবে? কম হবে। বেশি। কম হবে কি করে? কম হলে ইকুইলিব্রিয়ামে দুটো সেম হবে না? আমি গ্রেটার দেন 1 বলছি তো। ও আচ্ছা। কি রে ভাই, তুমি শোনো ঠিক করে। কে ইকুইলিব্রিয়াম 1 থেকে বেশি, 1 হলে তবে তো দুটো ইকুয়াল সেম হয়ে যাবে, কিন্তু 1 থেকে বেশি যদি হয় তাহলে প্রোডাক্টের ইকুইলিব্রিয়াম, প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন আর রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন সেম হবে না ডিফারেন্ট হবে? আলাদা হবে, কিন্তু কোনটা বেশি হবে? ডিফারেন্ট হবে। প্রোডাক্টেরটা বেশি হবে। প্রোডাক্টেরটা বেশি হবে। এই অবধি সবার পরিষ্কার হয়েছে যেটা বললাম? হ্যাঁ হয়েছে পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেল? তাহলে এবার পুরো উল্টো জিনিস হবে, যদি হয় ডেল্টা জি জিরোটা নেগেটিভ না হয়ে যদি পজিটিভ হয়, আর কনসিকুয়েন্টলি যদি কে ইকুইলিব্রিয়ামটা 1 থেকে ছোট হয়, তাই তো? পুরো জিনিসটা উল্টে যাবে তাহলে। ঠিক বললাম তো? ধরো ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু হচ্ছে 0.1, এটার ভ্যালু হচ্ছে 0.1, তাই তো? তাহলে লগ 0.1 পজিটিভ না নেগেটিভ? -1 মানে হ্যাঁ নেগেটিভ। তাই এটা নেগেটিভ, আর টি তো নেগেটিভ হতে পারে না, এগুলো নেগেটিভ হতে পারে না। তাহলে -2.303 আর টি লগ 0.1 এটা পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ। এটা তখন পজিটিভ হবে। এটা যেই পজিটিভ হয়ে গেল, এখানে দেখো এই দিকটা দিয়ে ভেরিফাই করো, এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে মাইনাস ডেল্টা জি জিরো নেগেটিভ, ডেল্টা জি জিরো যদি পজিটিভ হয় তাহলে তার আগে মাইনাস বসালে কি হয়, পজিটিভ না নেগেটিভ? নেগেটিভ। তাহলে নেগেটিভ। তাহলে 10 টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সামথিং ডিভাইডেড বাই প্লাস সামথিং, তাহলে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস সামথিং। হ্যাঁ স্যার। তার মানে সেটা 1 থেকে বড় না ছোট? 1 থেকে ছোট। 1 থেকে ছোট। কে ইকুইলিব্রিয়াম যদি 1 থেকে ছোট হয় তাহলে এই দুটোর মধ্যে কোনটা বড় হবে? আরটা বড় হবে। রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন বড় হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। এবার বনিশা তো ক্যালকুলেশনগুলো করেছো বলছিলে না? তুমি তো বললে বোধহয় নাকি? কত একটা বললে জানো? এটার ভ্যালুটা কত বললে জানো? কত এসছে? -4.09। -4.09 কি? কিলো ক্যালোরি পার মোল। কিলো ক্যালোরি পার মোল। হ্যাঁ, কিলো ক্যালোরি পার মোল। মানে ও যদি ওটা ইয়েতে করতো, জুলে করতো বা কিলো জুলে করতো, তাহলে এই ফ্যাক্টরটা কাজে লাগাতে হতো। ঠিক আছে?
আচ্ছা, এটা পার্টটা তো হয়ে গেল। ক্যালকুলেশনটা একবার বাড়িতে করে দেখে নি, আমার কাছে এগুলো সত্যি বলতে করা নেই। কে ইকুইলিব্রিয়াম ফর এ রিয়াকশন ডেল্টা জি জিরো মাইনাস 17.1 কিলোজুল পার মোল, অথবা তুমি এটাকে ধরেও ক্যালকুলেট করতে পারো। তোমার এইটার এই কে ইকুইলিব্রিয়াম এটা ক্যালকুলেট করতে বলেছে অ্যাট 328 কেলভিন। এটার কে ইকুইলিব্রিয়ামটা কত এসছে? এটা তুমি আমাকে আগে বলো যে এই কে ইকুইলিব্রিয়ামটা এটা একের থেকে বড় হবে না ছোট হবে? বড় হবে। বড় হবে স্যার। কে ইকুইলিব্রিয়ামটা একের থেকে বড় হবে কি করে বুঝলে? ডেল্টা জিরোটা নেগেটিভ আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তাহলে এবার এইটাকে ধরে এবারে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রেখো, তোমার আগেরটাতেও ওই -4.09 কিলো ক্যালোরি পার মোল এসেছিল, কিন্তু তখন টেম্পারেচার ছিল 298। এখন কিন্তু টেম্পারেচার বেশি আছে, 328 কেলভিন আছে। হ্যাঁ, এবারে এর কে ইকুইলিব্রিয়ামটা কত এসছে? স্যার আমার এসেছে 0.53 * 10⁻³ 0.5 × 10⁻³ তো এটাকে যদি আমি আরেকটু সিম্পলিফাই করে লিখতে চাই তাহলে কি লিখব? 5 × 10⁻² লিখতে পারি? দশ ঢুকিয়ে দিলাম এখানে, 10টা ঢুকিয়ে দাও। এবার বলে যে কম্পেয়ার দিস ভ্যালু টু দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু, যেটা 298 কেলভিনে দেখা গেছে, সেটার সঙ্গে কম্পেয়ার করতে বলেছে। কোন ভ্যালুটা বড়, 1 × 10⁻³ না 5 × 10⁻²? 1 × 10⁻³। তার মানে প্রথম যে ভ্যালুটা আছে সেটার ভ্যালুটা বড় আছে, ঠিক আছে তো? ঠিক আছে তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এইখানে বড্ড ইয়ে হয়ে গেছে, আমি কি এটা মুছবো? এটা মুছে দিই। ওকে, তারপর কি বলেছে? বলছে একটা ডেল্টা জি জিরো ফর এ রিয়াকশন হচ্ছে -3.9 কিলো ক্যালোরি পার মোল 298 কেলভিনে। কে ইকুইলিব্রিয়াম বার করতে বলেছে। কে ইকুইলিব্রিয়াম কি একের থেকে বড় হবে না ছোট হবে? বড় হবে। বড় হবে। কি করে বুঝলে? ডেল্টা নেগেটিভ আছে। ডেল্টা জিরোটা নেগেটিভ আছে, ঠিক আছে। তা কে ইকুইলিব্রিয়াম বার করেছো? হ্যাঁ স্যার। এটা কত বেরিয়েছে? 7 × 10⁻²। 7 × 10⁻²। আমি ধরে নিচ্ছি তুমি ক্যালকুলেশনগুলো ঠিক করেছো। এবার বলছে, এরপর এটা অন্যদিকে চলে গেছে। বলছে হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ অফ এন্ট্রপি অফ দিস রিয়াকশন ইফ এনথালপি চেঞ্জ ইজ -3.2 কিলো ক্যালোরি পার মোল। -3.2 কিলো ক্যালোরি পার মোল। এর জন্য কিন্তু আমাদের এই ইকুয়েশনটা দিয়ে হবে না। এর জন্য আমাদের কি ইকুয়েশন চাই? এর জন্য আমাদের অন্য ইকুয়েশন লাগবে। এর জন্য আমাদের ইকুয়েশন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এইটা। এই ইকুয়েশনটা লাগবে না? হ্যাঁ স্যার। এবার তোমাকে এইখানে কি বলেছে? ডেল্টা জি জিরো কত বলেছে? -3.9। তার মানে এটার ভ্যালু হচ্ছে -3.9। আচ্ছা, ডেল্টা এই জিরো কি বলেছে? কত বলেছে? -3.2 নাকি? হ্যাঁ স্যার। টেম্পারেচার কত বলেছে? 298, তাই না? 298। আর আমাকে ক্যালকুলেট কি করতে বলেছে? এই ভ্যালুটা, তাই তো? তাহলে এটা কত হবে? করেছো ক্যালকুলেশন? হ্যাঁ স্যার। 2.34 ক্যালোরি পার মোল কেলভিন। 2.34 ক্যালোরি পার মোল পার কেলভিন। হ্যাঁ, ক্যালোরি পার মোল পার কেলভিন আর কি। হ্যাঁ, এটা পজিটিভ এসছে না নেগেটিভ এসছে? স্যার পজিটিভ এসেছে। পজিটিভ এসছে, বেশ। এইটার ভ্যালু পজিটিভ এসছে। আচ্ছা, তুমি কি এই যে ভ্যালু দুটো দেওয়া আছে -3.9 আর -3.2, এর থেকে দেখে প্রেডিক্ট করতে পারতে যে ডেল্টা এস জিরোর ভ্যালুটা কত হতে পারে? মানে কত নয়, মানে রাদার পজিটিভ হতে পারে না নেগেটিভ হতে পারে, সেটা প্রেডিক্ট করা যেত? ডেল্টা এস জিরোর ভ্যালু নেগেটিভ, এবং নেগেটিভ শুধু নয়, -3.9, নেগেটিভ 3.9।
আর ডেল্টা এইচ জিরো হচ্ছে নেগেটিভ 3.2। তাহলে ডেল্টা এইচ জিরো যতটা নেগেটিভ, ডেল্টা জি জিরো তার থেকে বেশি নেগেটিভ তো। হ্যাঁ স্যার। তাহলে তার থেকে কি আমি একটু মাথা খাটিয়ে এটা বলতে পারি যে ডেল্টা এস এর ভ্যালুটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে, সেটা বলা যায় কি? সেটা বলা যায় কি? দেখো তো, আমি বলছি বলা যায়। কি করে বলা যায়? এইটার ভ্যালু হচ্ছে, হ্যাঁ বলো। এটা -3.9, এটা -3.2, বলো। ওটা তো -3.9 আর ওটা -3.2, মানে যেটা এইটা দেওয়া আছে। তাহলে পুরো জিনিসটাকে মাইনাস করতে গেলে আমাকে ডেল্টা এস থেকে পজিটিভ রাখতেই হবে, কারণ টেম্পারেচারটা তো পজিটিভই হবে। হ্যাঁ, কারণ ও যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে এইটা, যে এটার সঙ্গে তাহলে -0.7 যদি থাকে তবেই এটা -3.9 হতে পারে, তাই তো? -3.2 -0.7 তবেই তো এটা হবে, নাকি না হবে না? দিস ইজ ইকুয়াল টু -3.9, তাই না? তার মানে -t ডেল্টা এস জিরো এটার ভ্যালু হতে হবে -0.7, তা নাহলে হবে না। ঠিক বললাম তো? তাহলে টি ডেল্টা এস জিরো ভ্যালুটা কত হবে? 0.7। কারণ -t ডেল্টা এস জিরোর ভ্যালু যদি -0.7 হয়, তাহলে টি ডেল্টা এস জিরোর ভ্যালু কত? 0.7। দেখো, বোঝার কোনো অসুবিধা আছে? আর যদি টি ডেল্টা এস জিরোর ভ্যালু 0.7 হয়, টি তো সবসময়ই কি গ্রেটার দেন 0, তাহলে ডেল্টা এস জিরো কি লেস দেন 0 হতে পারে? কারণ ওকে পজিটিভ হতেই হবে, কারণ দুটোকে গুণ করলে আমার পজিটিভ আসতে হবে। সেইটার আগে মাইনাস সাইন বসালে তবেই সেটা মাইনাস হবে। সেইটা যদি মাইনাস হয়, তাহলে ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালুটা ডেল্টা এইচ জিরোর ভ্যালুর থেকেও মোর নেগেটিভ হবে। বোঝা গেল না গেল না? দেখো, বুঝলে হ্যাঁ, আর না বুঝলে না বলো, কিন্তু কিছু বলো, না হলে আমি তোমাদের মুখ তো দেখতে পাচ্ছি না। সবাই বুঝেছো ব্যাপারটা? বুঝতে পেরেছো যে কি হলো? তুমি দেখছো যে ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালু হচ্ছে ডেল্টা এইচ জিরোর ভ্যালুর থেকেও মোর নেগেটিভ। তার মানে -t ডেল্টা এস জিরো এটা হচ্ছে নেগেটিভ। এই নেগেটিভ নাম্বারটার সাথে আরেকটা মাইনাস টার্ম যোগ করে আমি সেটাকে আরো নেগেটিভ করে দিয়েছি। তার মানে -t ডেল্টা এস জিরো হচ্ছে নেগেটিভ। তাহলে টি ডেল্টা এস জিরো পজিটিভ। এবার টি যেহেতু কখনোই নেগেটিভ হতে পারে না, তাহলে ডেল্টা এস জিরো এখানে নেগেটিভ হতে পারবে কি? তোমাকে তো দুটোর গুণফলকে পজিটিভ করতে হবে। তাহলে টি যদি সবসময় পজিটিভ হয়, তাহলে ডেল্টা এস কেও সবসময় কি হবে? পজিটিভ হতে হবে। অ্যাটলিস্ট যখন তোমার ডেল্টা এইচ জিরোর ভ্যালু থেকে ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালু মোর নেগেটিভ, তখন ডেল্টা এস জিরোর পজিটিভ না হয়ে উপায় নেই। বুঝতে পারলাম কথাটা? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে এই অবধি ক্লিয়ার হলো। আমি কিন্তু দেখো ভাই, আমি ক্যালকুলেশনগুলো ভেরিফাই করছি না, সেটা সত্যি বলতে আমার কাছে করা নেই। হয়তো করে রাখলে ভালো হতো, কিন্তু আমার কাছে করা নেই। 7 কাজের মাঝখানে আর ওটা করা হয়নি। তোমরা একবার বাড়িতে ভেরিফাই করে নিও। যারা করেছো অলরেডি তারা তো নিশ্চয়ই বুঝে শুনেই করেছো, কিন্তু যারা করোনি তাদেরকে আমি বলবো একবার ভেরিফাই করে নিতে। ঠিক আছে? ওকে, তাহলে সি পার্টটাও হয়ে গেল। আচ্ছা, তারপরের কোশ্চেনটা একটু ট্রিকি আছে। বলছে অ্যাট রুম টেম্পারেচার 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তার মানে কত কেলভিন? 298 কেলভিন। হ্যাঁ, বলছে এটা দেখাও, শো দ্যাট প্রতি 1.36 কিলো ক্যালোরি পার মোল, এভরি 1.36 কিলো ক্যালোরি পার মোল চেঞ্জ মানে কিন্তু ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালু পজিটিভের দিকেও যেতে পারে অথবা নেগেটিভের দিকেও যেতে পারে। অর্থাৎ ডেল্টা জি জিরো ধরে নাও প্রথমে 0 ছিল, হ্যাঁ, তারপর সেখান থেকে তুমি ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালুটা চেঞ্জ করলে -1.36। এটাও যেরকম চেঞ্জ, তেমনই 0 থেকে চেঞ্জ করে যদি বলে কেউ আমি +1.36 করবো, তাহলে সেটাও কিন্তু চেঞ্জ। ওরা পজিটিভ কি নেগেটিভ সেটা কিছু বলেনি, শুধু একটাই কথা বলেছে
every 1.36 kilocalorie per mole change in delta G0, delta G0 যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কে ইকুইলিব্রিয়াম কি এক থাকবে না চেঞ্জ হয়ে যাবে? চেঞ্জ হয়ে যাবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে। বলছে every 1.36 kilocalorie per mole change in delta G0 changes the K equilibrium by a factor of 10। অর্থাৎ সোজা কথা, যখন জিরো ছিল, ডেল্টা জিরো যখন জিরো ছিল, তখন ওর ভ্যালু কত ছিল বলো তো? কে ইকুইলিব্রিয়ামের ভ্যালু দেখি পারো কিনা। 1 হবে, 1 হবে, তাই তো? 1 হবে না? আচ্ছা, তাহলে যদি এবার যদি -1.36 হয় ডেল্টা জিরো, তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু 1 এর থেকে বেশি হবে। তাহলে সেটা হচ্ছে বলছে 10 টাইমস হয়ে যাবে, তাহলে 10 হয়ে যাবে। আর যখন +1.36 হয়েছে তখন ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কত হবে? না, মাইনাস কি করে হবে? ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু মাইনাস হয় নাকি? 1 এর থেকে ছোট হবে, 1/10, 0.1। তাহলে এটাকে 10 দিয়ে গুণ করলে 1 হয় তো, 0.1 কে 10 দিয়ে গুণ করলে কি হয়? 1 হয়। 1 কে 10 দিয়ে গুণ করলে কি হয়? 10 হয়। তাহলে এভরি চেঞ্জ ইন delta G0 by a factor of 1.36 kilocalorie per mole changes the K equilibrium by a factor of 10। এটা প্রমাণ করতে বলেছে। তো এটা কিভাবে প্রমাণ করব? অ্যাকচুয়ালি এটা এইখানে এর হিন্টটা দেওয়া আছে, এই দেখো। এগুলোকে মুছে দিই। এই অবস্থায় আবার ডক ফাইলটা সেভ করে ফেললে মুশকিল, কারণ এগুলো এই থেকে যাবে। তাহলে এই ইকুয়েশনটা দেখতে পাচ্ছ? এই ইকুয়েশনটা দেখো, এই যে এই ইকুয়েশনটা দেখো, ঠিক আছে? এইখানে যদি তুমি আর এর ভ্যালু পুট করো হচ্ছে 1.99 10 to the power -3, আর টি এর ভ্যালু যদি পুট করো হচ্ছে কত বলেছিল? রুম টেম্পারেচার, তাই না? 298 কেলভিন। তাহলে আর টি আর 2.303 এটাকে গুণ করে তুমি একটা ভ্যালু পেতে পারো তো? হ্যাঁ স্যার। সেই ভ্যালুটা হচ্ছে 1.36। তাহলে এবার ধরে নাও ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালুটা ছিল হচ্ছে, ধরে নাও সে -1.36, ঠিক আছে? তাহলে কে ইকুইলিব্রিয়ামের ভ্যালু কত ছিল? এই ইকুয়েশনটাতে যদি পুট করি তাহলে কি দাঁড়াবে? 10। সবাই বুঝলে কি করে এলো এটা? ডেল্টা জিরোর ভ্যালু বলেছে -1.36, তাহলে মাইনাস ডেল্টা জিরোর ভ্যালু কত হবে? হ্যাঁ, তো 1.36 ডিভাইডেড বাই 1.36 মানে কত হয়? 1। হ্যাঁ, তাহলে 10 to the power 1 মানে কত? 10। আচ্ছা, এবার এই ভ্যালুটাকে তুমি চেঞ্জ করেছো। কি চেঞ্জ করেছো? করেছো -2.72। তাহলে এবার বলো তো কে ইকুইলিব্রিয়ামের ভ্যালু কত হবে? 100। কি করে বের করলে? ওই উপরে ওই যে নতুন মানটা বললেন ওটা বাই 1.36 যে ছিল ওটা করলে তো পুরো স্কয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ, মানে অ্যাকচুয়ালি এইখানটায় আমি যদি পুট করি ডেল্টা জিরোর ভ্যালু যদি পুট করি -2.72, তাহলে মাইনাস ডেল্টা জিরো কত? +2.72। হ্যাঁ, 2.72 ডিভাইডেড বাই 1.36 কত হয়? 2। তাহলে 10 to the power 2 মানে কত হয়? 100। তাহলে একে কত দিয়ে গুণ করলে 100 হয়? এই আগের বার যে ভ্যালুটা বেরিয়েছিল সেটাকে কত দিয়ে গুণ করলে 100 হবে? 10 দিয়ে। তাহলে 10 ফ্যাক্টরে চেঞ্জ হলো কে ইকুইলিব্রিয়ামে। হ্যাঁ স্যার। আর আমি এই ফ্রি এনার্জি চেঞ্জটা কোন রেঞ্জে করেছি? -1.36 থেকে -2.72। তাহলে কতটা বাড়িয়েছি? 1.36 চেঞ্জ করেছি, 1.36 কিলো ক্যালোরি চেঞ্জ করেছি। তাতে আমার ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের চেঞ্জ কি হচ্ছে? 10 টাইমস বেড়ে যাচ্ছে না?
আমি যদি উল্টো দিক থেকে ভাবি -2.72 ছিল, সেখান থেকে চেঞ্জ করে আমি -1.36 করলাম। -2.72 যখন ছিল তখন ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু ছিল 100, আর যখন আমি -1.36 এ এসেছি তখন সেটা কমে হয়ে গেছে 10। কত ফ্যাক্টরে চেঞ্জ হলো? 1/10 হয়ে গেল না? বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই যে কোশ্চেনটা, এটা এটা পারবে তো? তাহলে এটার মানেটা বোঝা গেল তো? দাঁড়াও, প্রচুর ইয়ে হয়ে গেছে, মুছে দিতে হবে। বলছে তুমি যদি 1.36 কিলো ক্যালোরি পার মোল ডেল্টা G0 কে চেঞ্জ করো, তাহলে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে বাই ফ্যাক্টর অফ 10। যদি 1.36 কিলো ক্যালোরি মোল নেগেটিভ হয় তাহলে এটা 10 টাইমস বেড়ে যাবে, আর যদি এটা 1.36 কিলো ক্যালোরি পার মোল যদি লেস নেগেটিভ হয় তাহলে এটা 10 টাইমস 1/10 হয়ে যাবে, 10 টাইমস কমে যাবে। তাহলে প্রমাণ হলো না? হলো না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এবার এই জায়গাটায় যদি তুমি এটা কিলো ক্যালোরি না নিয়ে যদি ওই 8.314 10 টু দি পাওয়ার -3 কিলো জুল পার মোল নিতে, টেম্পারেচার যদি 298 থাকতো, তাহলে এই ভ্যালুটা আসতো 5.73, ওই ভ্যালুটা আসতো 5.73, এবং সেক্ষেত্রে প্রতি 5.73 কিলো জুল পার মোল চেঞ্জ ইন ডেল্টা G0, that would have resulted in a change of K equilibrium by a factor of 10. তুমি বাড়িতে করে দেখো, এখানে তো কিলো ক্যালোরি দিয়ে করে দেওয়া আছে, পার মোল দিয়ে করে দেওয়া আছে, তুমি কিলো জুল পার মোলে করে দেখো। সেক্ষেত্রে তোমাকে কোন জায়গাটা চেঞ্জ করতে হবে বলো তো? ওই যে 1.3 আরটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে। আর এর ভ্যালুটা তোমাকে কোন ইউনিটে দিতে হবে? এখানে দেওয়া আছে কি কিলো ক্যালোরি পার মোল, এখানে তোমাকে কি তখন কি কিসে নিতে হবে? কিলো জুলে নিতে হবে, কিলো জুল পার মোল। এবং তাই হওয়ার কথা। দেখো, আমরা আগেই বলেছিলাম 1 ক্যালোরি মানে হচ্ছে 4.184, তুমি এইটাকে যদি 4.184 দিয়ে গুণ করো তাহলে এটা হয়, তাই হয় না? হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোমাকে এইসব কোশ্চেন দেবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু এগুলো খুব বেসিক ক্যালকুলেশন, হ্যাঁ, এবং সেই জন্য আমি এগুলো এখানে অ্যাড করে দিয়েছি, তাতে এটা বুঝতেও খানিকটা সুবিধে হয়। আমার মতে এই জিনিসগুলো খানিকটা আমাদেরকে পুরো জিনিসটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতেও হেল্প করে। এর 3 নম্বরের কোশ্চেনটা অনেকটা সেরকমই। বলছে একটা প্রোটন ট্রান্সফার রিয়াকশানের 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কে ইকুইলিব্রিয়ামের ভ্যালু হচ্ছে 1.0 10 টু দি পাওয়ার 4, হাউ মাচ প্রোডাক্ট অ্যান্ড রিয়াক্ট্যান্ট আর দেয়ার ইন দ্য ইকুইলিব্রিয়াম। তাহলে সেটা আমি কোন ইকুয়েশন থেকে পাবো? কোন ইকুয়েশনটা থেকে পাবো? Sir, K equilibrium equals to concentration of T at equilibrium by concentration of R at equilibrium, ওটা থেকে? হ্যাঁ, ওখান থেকেই পাবো। তার মানে এইটা থেকে পাবো, এই যে। তাহলে এখানে তোমার কে ইকুইলিব্রিয়াম কত বলেছে? 1 × 10 টু দি পাওয়ার 4 নাকি এরকম বলেছে তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখানে প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন কত? এইটা হচ্ছে প্রোডাক্ট, আর রিঅ্যাক্ট্যান্ট কত? 1। কারণ এইটাকে যদি 1 দিয়ে ভাগ করো তাহলে ভাগফলটা তাই হয় না? 1 × 10 টু দি পাওয়ার -10 টু দি পাওয়ার 4 হয় না? হ্যাঁ স্যার। কি হলো না? হলো না? ওরে 10 টু দি পাওয়ার 4 মানে কি বলো তো? 10 টু দি পাওয়ার 2 মানে হচ্ছে 100, 10 টু দি পাওয়ার 3 মানে হচ্ছে 10,000, 1000, আর 10 টু দি পাওয়ার 4 মানে হচ্ছে 10,000। তার মানে এই জায়গাটাতে কি দাঁড়াচ্ছে? প্রতি একটা রিঅ্যাক্ট্যান্টের মলিকিউল যখন আছে তার সঙ্গে 10,000টা প্রোডাক্ট মলিকিউল আছে, তাই তো দাঁড়াচ্ছে নাকি? হ্যাঁ। এগুলো বুঝতে পারছো নাকি না সব মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে বলো, নাহলে আমি তো তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, অতএব আমি কিছু বুঝতেও পারছি না যে মানে তুমি বুঝছো কি না আমি বুঝছি না। আচ্ছা, তারপরে লাস্ট পার্টটাই দেখি। এবার বলেছে সেম ক্যালকুলেশন করো যখন কে ইকুইলিব্রিয়ামের ভ্যালু হচ্ছে 1.0 × 10 টু দি পাওয়ার -4। এটা বলো তো কি হবে? এটা বলো তো কি হবে? এটা বলো তো। প্রোডাক্ট একটা আর রিঅ্যাক্ট্যান্ট কটা?
1 into 2 আবার করতে গেল 1 into 10 to the power 4. 1 into 10 to the power 4 হচ্ছে প্রোডাক্ট, আর এই সরি রিঅ্যাক্ট্যান্ট, আর প্রোডাক্ট হচ্ছে একটা। রিঅ্যাক্ট্যান্ট হচ্ছে 1 into 10 to the power 4 আর প্রোডাক্ট হচ্ছে 1। 1 divided by 1 into 10 to the power 4 is equal to 1 into 10 to the power minus 4। কোন ক্ষেত্রে রিঅ্যাকশনটা ফেভারেবল? কেস এ আর কেস বি কোনটার জন্য ফেভারেবল? কেস এ, কারণ আমরা ফেভারেবল বলতে কি বুঝি? আমরা বুঝি যে রিঅ্যাক্ট্যান্ট কম থাকবে ইকুইলিব্রিয়ামে আর প্রোডাক্ট বেশি থাকবে। যদি উল্টোটা হয় তাহলে সেটাকে আমরা আনফেভারেবল বলি। আচ্ছা বলো তো, এই দুটো ক্ষেত্রের দুটো আলাদা আলাদাভাবে ডেল্টা জিরোর সাইন প্রেডিক্ট করো তো। এটা ডেল্টা জিরোর সাইন কি হবে? নেগেটিভ না পজিটিভ? নেগেটিভ। নেগেটিভ। আর এটা কি হবে? এটা তো পজিটিভ। এটা পজিটিভ। এটা জাস্ট আমাদের রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন ভার্সেস প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন তথা ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু দেখলেই বোঝা যায়। ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু 1 এর থেকে বেশি হলে ডেল্টা জিরো নেগেটিভ, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু 1 এর থেকে কম হলে ডেল্টা জিরো পজিটিভ। একটা জিনিস বারবার করে বলছি, মাথায় রাখো, সেটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট কিন্তু কখনো নেগেটিভ হতে পারে না। ডেল্টা জিরো পজিটিভ নেগেটিভ হতে পারে, ডেল্টা এইচ জিরো নেগেটিভ পজিটিভ হতে পারে, ডেল্টা এস জিরো পজিটিভ নেগেটিভ হতে পারে। ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট কিন্তু হয় 1 এর থেকে ছোট হবে, নাহলে 1 হতে পারে, আর না হলে 1 এর থেকে বড় হবে। ওটা কিন্তু কখনো নেগেটিভ হবে না, কারণ দুটো কনসেন্ট্রেশনের রেশিও কখনো নেগেটিভ হতে পারে না। নেগেটিভ কনসেন্ট্রেশন বলে কিছু শুনেছো? না। তাহলে দুটো কনসেন্ট্রেশনের রেশিও কখনো নেগেটিভ হতে পারে? না। না স্যার। বোঝা গেল? কথাটা বোঝা গেল? ঠিক আছে, হ্যাঁ। তাহলে এই ধরনের প্রবলেমগুলো পারবে তো? এবার তোমাকে যে ধরনের প্রবলেমগুলি দেবে সেটা হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো। মানে এগুলো দেবে না আমি বলছি না, কারণ তোমাদের যেহেতু একদম নতুন, তো তোমরা কোশ্চেনের ধাঁচাও একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে, এগুলো দিয়েও দিতে পারে। কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো অ্যাকচুয়ালি আবার আমি ঠিক জানি না যে তোমাদের ফিজিক্যালি এই সেমিস্টারটাতে কি আছে। থার্মোডাইনামিক্স কি আছে? ও এইসব আছে। তোমরা কি থার্মোডাইনামিক্স পড়েছো সেমিস্টার 1-এ বা কোথাও? হ্যাঁ স্যার, সেম ওয়ানে ছিল। সেখানে কি এই ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট ডেল্টা জিরো এইগুলো ছিল? না স্যার, ছিল না। শুধু ফার্স্ট ল এইগুলোই ছিল মোটামুটি নাকি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এই ক্যালকুলেশনগুলো তোমরা অন্তত ফিজিক্যালে এখনো অবধি করোনি, কিন্তু এই ক্যালকুলেশনগুলো অ্যাকচুয়ালি হায়ার সেকেন্ডারির বইতে এবং সিবিএসসি আইসিএসসির বইতে আছে। তো এগুলো তোমাদের জানা থাকার কথা, এবং সেই জন্যই আমি এগুলো এখানে দিয়েছি। এই কোশ্চেন পরীক্ষাতে দেবে না এটা জোর গলায় বলতে পারি না, দিয়ে দিতেই পারে, কারণ অর্গ্যানিকের পার্ট হিসেবে এটা দিতে পারে। আচ্ছা, তারপর 4 নম্বর কোশ্চেনটাতে আমাদেরকে একটা ডেল্টা এইচ জিরো ক্যালকুলেট করতে বলেছে। এর জন্য আমাদের কি ফর্মুলা লাগবে? Sir, is summation of del H0 equals to summation of bond dissociation energy, bond broken minus bond formation. ওইটা। হ্যাঁ, এইটা লাগবে। যে কোনো একটা রিঅ্যাকশনের যদি আমি ডেল্টা এইচ জিরো ক্যালকুলেট করতে চাই সেটা আমি করতে পারি, প্রোভাইডেড আমার কাছে যদি বিডি ভ্যালুগুলো থাকে, রেলিভেন্ট বিডিএ ভ্যালুগুলো থাকে। যে বন্ডগুলো ভাঙছে সেগুলোকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে, তাদের বিডিএগুলোকে যোগ করতে হবে, তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সামেশন বিডি বন্ডস ব্রোকেন। আচ্ছা, যে বন্ডগুলো নতুন তৈরি হচ্ছে তাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে, এবং তাদের বিডিগুলো জানা থাকলে তাদের সামেশন করতে হবে, সেটাকে আমরা বলবো সাম বিডি বন্ডস ফর্মড। ব্রোকেন সাম বিডি মাইনাস ফর্মড সাম বিডি করলে যে ভ্যালুটা বেরোবে সেইটা হচ্ছে আমার ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালু, সরি ডেল্টা এইচ জিরোর ভ্যালু। একটা জিনিস খেয়াল করো, যদি কোনো বন্ড স্ট্রঙ্গার হয় তার বিডি ভ্যালু কি হয়? বেশি হয় না কম হয়? বেশি হয়। এবার ধরে নাও আমি এখানে বন্ড ভেঙেছি, এই দেখো এখানে আমি এখানে বন্ড ভেঙেছি, এই যে এ বি আর সিডি থেকে আমি তৈরি করেছি এসি আর বিডি, তার মানে বন্ড ভেঙেছি হচ্ছে এই বন্ডটা আর এই বন্ডটা, আর তৈরি করেছি কোনটা? এই বন্ডটা আর এই বন্ডটা। এবার ওই ফর্মুলাটা থেকে একটু ব্যাক ক্যালকুলেট করো। যখন আমি তোমাকে বলছি
যে এই বন্ডগুলো স্ট্রঙ্গার আর এই বন্ডগুলো হচ্ছে উইকার, এগুলো হচ্ছে স্ট্রঙ্গার বন্ড, এগুলো হচ্ছে উইকার বন্ড। তাহলে ওই ফর্মুলা অনুযায়ী ডেল্টা এইচ জিরোটা, এই ডেল্টা এইচ জিরোর যে মানে সাইন সেটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? নেগেটিভ। কি করে বুঝলে? কারণ বন্ডস ব্রোকেনরা যদি স্ট্রং হয়, এই বন্ডস ব্রোকেনরা যদি উইক হয় তাহলে এই সংখ্যাটা ছোট, আর বন্ডস ফর্মটা যদি স্ট্রং হয় তাহলে এই সংখ্যাটা বড়। তাহলে ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যাকে বাদ দিলে কি হয়? নেগেটিভ। আচ্ছা, যদি এবার উল্টো করে দিই, যদি এটাকে উল্টো করে দিই, যদি এইটা বলি যে স্ট্রং বন্ডস ভেঙেছি আর উইক বন্ডস তৈরি হয়েছে, তাহলে ডেল্টা এইচ জিরোর ভ্যালু কি হবে? পজিটিভ। কারণ আমরা যে বন্ডগুলো ভেঙেছি সেগুলো স্ট্রং, তাহলে এই সংখ্যাটা বড় সংখ্যা, এটা বিগ নাম্বার, আর এটা এই সংখ্যাটা ছোট সংখ্যা, তাহলে এটা স্মল নাম্বার। বিগ থেকে স্মলকে বাদ দিলে কি হয়? পজিটিভ। তাহলে ডেল্টা এইচ জিরোর ভ্যালু বা সাইন, ভ্যালুর থেকেও সাইন তোমাকে এটা বলে দেবে তো যে তুমি স্ট্রং বন্ড ভেঙে উইক বন্ড তৈরি করেছো নাকি উইক বন্ড ভেঙে স্ট্রং বন্ড তৈরি করেছো। বোঝা গেল? এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনে কি হয়? স্ট্রং বন্ড ভেঙে উইক বন্ড না উইক বন্ড ভেঙে স্ট্রং বন্ড? উইক থেকে স্ট্রং। কি করে বুঝলে? এক্সোথার্মিক মানে কি? হ্যাঁ, ডেল্টা এইচ না নেগেটিভ আছে। হ্যাঁ, আর এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশনে তাহলে উইক বন্ড ভেঙে স্ট্রং বন্ড, এই স্ট্রং বন্ড ভেঙে উইক বন্ড তৈরি হচ্ছে, তাই তো? তাহলে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, তাই তো? ঠিক আছে। এবার দেখো এখানে তোমাকে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে একটা ইথিলিন মলিকিউলের মধ্যে HBr এডিশন হচ্ছে, সেখানে তৈরি হচ্ছে ইথাইল ব্রোমাইড CH3CH2Br। কি কি বন্ড ভেঙেছে আগে আমাকে আইডেন্টিফাই করে বলো। স্যার C ডবল বন্ড C বন্ডটা ভেঙেছে আর H বন্ড Br এই বন্ডটা ভেঙেছে। হ্যাঁ, তাহলে এটা যদি আমি একটুখানি এখানে আঁকি, একটু একটা আমি একে দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বাকিগুলো তোমরা বাড়িতে এরকমভাবে প্র্যাকটিস করবে, যদি না তোমার অলরেডি এটা করা হয়ে গিয়ে থাকে। যদি হয়ে গিয়েও থাকে তাহলেও তুমি এইরকমভাবে লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে পারো। ওকে, তাহলে এই ছিল, এই হয়েছে, এই দুটো, এইটা ছিল আমার রিঅ্যাক্ট্যান্টে। এখনো অবধি আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে আমার কোন বন্ড ভেঙেছে, কারণ এই প্রোডাক্টটা দেখতে পাইনি। প্রোডাক্টটা দেখতে হবে আমাকে। প্রোডাক্টে এইটা হচ্ছে তৈরি, এখানে CH2, এখানে CH2, এখানে ব্রোমিন, এখানে হাইড্রোজেন, ইথাইল ব্রোমাইড তৈরি হয়েছে। এইভাবে লিখলে সুবিধে, কারণ এই প্রশ্নটার মধ্যে একটা গন্ডগোল রয়ে গেছে যেটা বনিশা আমাকে পয়েন্ট আউট করে বলেছিল, সেটা আমি দেখাচ্ছি তোমাকে। কোন বন্ড ভেঙেছে আগে বলো? এই CC ডাবল বন্ড ভেঙেছে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, HBr বন্ডটা ভেঙেছে? হ্যাঁ। তার মানে এই দুটো বন্ডের বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি জানতে হবে। আচ্ছা, কি কি বন্ড তৈরি হয়েছে বলো? C বন্ড C, CH আর এইটা তৈরি হয়েছে, আচ্ছা এইটা তৈরি হয়েছে, আর এইটা তৈরি হয়েছে। এইটা তৈরি হয়েছে, তাই তো? তাহলে আমার 5টা বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জির ভ্যালু জানতে হবে, নাহলে আমি এটা ক্যালকুলেট করতে পারবো না। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমি এখানে 4টের দিয়েছি, একটা মিস হয়ে গেছে। এখানে CH বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জিটা দেওয়া নেই। আর অ্যাকচুয়ালি CH বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি সেটা নির্ভর করছে যে সেন্টারটার উপরে আমি হাইড্রোজেনটা দিচ্ছি সেইটার মানে ভ্যালুটা কত, মানে তার উপরে আর কি কি আছে। মানে এটা যদি প্রাইমারি সেন্টার হয় তাহলে একরকম, সেকেন্ডারি হলে একটু চেঞ্জ হয়, টারশিয়ারি হলে আর একটু চেঞ্জ হয়। সেগুলো তোমরা অলরেডি দেখেছো। কোথায় দেখেছো বলো তো? আমরা যখন ফ্রি র্যাডিক্যাল বানিয়েছিলাম মনে আছে, আমরা বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জিগুলো আলোচনা করেছিলাম। টারশিয়ারি র্যাডিক্যাল মোর স্টেবল দ্যান সেকেন্ডারি, সেকেন্ডারি ইজ মোর স্টেবল দ্যান প্রাইমারি। সেখানে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জিগুলো অ্যাকচুয়ালি কম থাকে। মানে যত তুমি কার্বনের উপরে হাইড্রোজেনের সংখ্যা বাড়াবে তত করেসপন্ডিং CH বন্ডটা স্ট্রঙ্গার হয়ে যায়, আর যত কার্বনের উপরে অ্যালকিলের সংখ্যা বাড়াবে তত করেসপন্ডিং CH বন্ডটা উইকার হয়ে যায়। তো এখানে ভ্যালুটা তুমি ধরে নাও, এটার ভ্যালুটা তুমি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 98 মতো ধরে নাও, ঠিক আছে? তার মানে CH বন্ডের ভ্যালুটা হচ্ছে 98। তাহলে এখানে আমাদের ফর্মুলাটা কি দাঁড়ালো? সাম BD বন্ডস ব্রোকেন, তাহলে যোগ করতে হবে কোনটা? 146 আর 87, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। সাম BD বন্ডস ফর্মড, তাহলে যোগ করতে হবে 99, 68 আর 98। এই দুটোর যোগফল কত?
233 আর এই তিনখানার যোগফল কত? 99, 98, 68। 260 এর কাছে 265 265। তাহলে এবার বিয়োগ করো, কোনটা থেকে কোনটা বাদ দেবো? 32 হয়েছে স্যার, -32 হচ্ছে। কোনটা থেকে কোনটা বাদ দেবো? সাম বিডি বন্ডস ব্রোকেনটা কোনটা? 233 বন্ডস ফর্মটা হচ্ছে 265। কত হলো তাহলে সেটা? -32। এখানে সব সময় প্লাস কি মাইনাস মেনশন করতে হবে, কারণ তা নাহলে আমরা কিন্তু কনফিউজড হয়ে যাব। তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা এবার জানতে চাইছে, এই রিঅ্যাকশনটার ডেল্টা এইচ জিরো তো বেরোলো, তাহলে এটা কি মানে এক্সোথার্মিক না এন্ডোথার্মিক? এক্সোথার্মিক। তার মানে আমি কি করলাম? স্ট্রং বন্ড ভেঙে উইক বন্ড তৈরি করলাম, না উইক বন্ড ভেঙে স্ট্রং বন্ড তৈরি করলাম? উইক বন্ড ভেঙে স্ট্রং বন্ড। উইক বন্ড ভেঙে স্ট্রং বন্ড তৈরি করলাম, ফাইন, ওকে ফাইন। এইবার তারপরে একটা ল্যাজ আছে কোশ্চেনটার, বলছে এই রিঅ্যাকশনটা কি এন্ট্রপিক্যালি ফেভারেবল? না, কেন নয়? কারণ দুটো রিঅ্যাকট্যান্ট থেকে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হয়েছে। তাহলে এন্ট্রপি কি হয়েছে? কমে গেছে, তাই তো? হ্যাঁ, কমে গেছে। মানে প্রোডাক্টের এন্ট্রপির থেকে রিঅ্যাকট্যান্টের এন্ট্রপি বেশি, তাহলে ডেল্টা এস জিরোটা এখানে কি হবে? পজিটিভ না নেগেটিভ? নেগেটিভ। ডেল্টা এস জিরো নেগেটিভ। ডেল্টা এস জিরো নেগেটিভ। ডেল্টা এস জিরো যদি নেগেটিভ হয় তাহলে টি ডেল্টা এস জিরোটা কি পজিটিভ না নেগেটিভ? নেগেটিভ। টি ডেল্টা এস জিরো পজিটিভ হয়ে যাবে। টি ডেল্টা এস জিরো, ডেল্টা এস জিরো তুমি বলেছো নেগেটিভ, টি ডেল্টা এস জিরো তাহলে পজিটিভ হতে পারে? না না, নেগেটিভ স্যার। নেগেটিভ। আচ্ছা, মাইনাস টি ডেল্টা এস জিরোটা কি হবে? ওটা পজিটিভ হবে। বেশ, তাহলে ডেল্টা জি জিরো পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে সেটা তুমি টেম্পারেচার না জানা থাকলে বলতে পারবে? না স্যার, ডিপেন্ড করবে ভ্যালু। কারণ টেম্পারেচারের ভ্যালু যদি খুব কম হয়, এটা যদি রুম টেম্পারেচারের রিঅ্যাকশন হয়ে থাকে, তাহলে টেম্পারেচারের ভ্যালু হচ্ছে 298। ডেল্টা এস জিরোর ভ্যালুটা ছোটই হয়, কারণ সেগুলো আমরা কখনো কিলো ক্যালোরি ফ্যালোরিতে দেখি না, ওগুলো ক্যালোরি জুল এসবে থাকে, ওয়ারাজ এই ভ্যালুটা হচ্ছে কিলো ক্যালোরিতে ক্যালকুলেটেড হবে। তাহলে টিটা যদি 298 ধরো 300 কেলভিন যদি হয়, তাহলে 300কে যদি তুমি সে ফর এক্সাম্পল এর ডেল্টা এস জিরো ভ্যালু যদি হয় সে +2, সরি +2 তো নয়, -2, কারণ আমাদের এন্ট্রপি তো নেগেটিভ আছে, -2। তাহলে 300কে -2 দিয়ে গুণ করলে কত হয়? -600। তাহলে এই মাইনাসের -600 মানে কত? +600। হ্যাঁ স্যার। +600 ঠিক বলছি তো? দেখো দেখো বাবু, দেখো ঠিক আছে? +600 ক্যালোরি পার মোল মানে কত কিলো ক্যালোরি পার মোল? 0.6 না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে -32 থেকে যদি 0.6 কে বাদ দিয়ে দাও, তাহলে সেটা নেগেটিভটা কি পজিটিভ হয়ে যায়, না নেগেটিভটা নেগেটিভই থাকে? নেগেটিভই থাকে। তার মানে 300 কেলভিন টেম্পারেচারে ডেল্টা জিরো উইল বি স্টিল নেগেটিভ, কারণ এনথালপি অনেক নেগেটিভ আর টেম্পারেচার এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু সে ফর এক্সাম্পল এটা যদি -2 না হয়ে, সাপোজ এটা যদি -2টা বাদ দাও, -2টা না হয়ে সাপোজ এটা যদি একটু বাড়িয়ে দিই এটাকে, এটা যদি -20 হতো, রাইট? এবার দেখো তো ক্যালকুলেট করে ডেল্টা জি জিরো নেগেটিভ না পজিটিভ? একই টেম্পারেচার 300 কেলভিন। এটা কত হচ্ছে? 300 × 20 কত হয়? 6000। তার মানে 6 কিলো ক্যালোরি, তাই তো? হ্যাঁ। এবং এটা মাইনাস আছে মানে ওই টি ডেল্টা এস জিরোটাও মাইনাস, আর এই মাইনাস টি ডেল্টা এস জিরোটা হচ্ছে প্লাস, তার মানে -32 + 6 কত হলো? -24। হ্যাঁ, -24।
তার মানে স্টিল ফেভারেবল না আনফেভারেবল? -24 তো হবে না, -26 হবে। 32 থেকে 6 বাদ গেলে -26 হয় না? হ্যাঁ স্যার। -26, তাহলে স্টিল কি নেগেটিভ তো? ফেভারেবল। স্টিল ফেভারেবল। কিন্তু এই 300 কেলভিনকে যদি সে ফর এক্সাম্পল তুমি এটা 1000 কেলভিন করে দাও তাহলে কি দাঁড়ায়? তখন ওটা হয়ে যাচ্ছে 1000 × 20, তার মানে 20,000। তার মানে যেটা +6 ছিল সেটা এখন কত হয়ে গেল? +20 হয়ে গেল। স্যার এখনো তো আনফেভারেবল। এখনো না, এখন আনফেভারেবল না, এখনো ফেভারেবল। হ্যাঁ এখন ফেভারেবল। এখনো ফেভারেবল, কিন্তু ফেভারেবিলিটি কমে যাচ্ছে, দেখেছো? ডেল্টা জিরোর ভ্যালু যদি -32 কিলো ক্যালোরি পার মোল হয় তাতে যতটা ফেভারেবল, ডেল্টা জিরোর ভ্যালু যদি -26 হয় তাহলে তার থেকে কম ফেভারেবল। এবার -12 হচ্ছে, তাহলে আরও কম ফেভারেবল। অর্থাৎ টেম্পারেচার যত তুমি বাড়াবে তত এন্ট্রপি ফ্যাক্টরটা ডমিনেট করতে শুরু করবে, এবং ইভেনচুয়ালি একটা সিচুয়েশন আসতে পারে যেখানে এনথ্যালপি ফেভারেবল, এন্ট্রপি আনফেভারেবল, এবং ওই টেম্পারেচারে ডেল্টা জিরো আনফেভারেবল হয়ে গেল কারণ টেম্পারেচারটা খুব হাই ছিল। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারলে? বোঝা গেল না? গেল না? স্যার একবার বলুন। হ্যাঁ আমি বলতে চাইছি যে তোমার ডেল্টা এই জিরোটা জেনারেলি ডেল্টা এই জি জিরোকে কন্ট্রোল করে, কিন্তু টি এর ভ্যালু যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে এমন একটা সিচুয়েশন তো আসতেই পারে যেখানে টি ডেল্টা এস জিরোর যে গুণফলটা বেরোবে সেটা ডেল্টা এইচ জিরোর থেকে ম্যাগনিটিউডের দিক থেকে বড় হয়ে গেল। এরকম হতে পারে তো? হ্যাঁ স্যার। সাপোজ এটা যদি তুমি যদি 1000 কেলভিনে না করে এটা যদি 2000 কেলভিনে করতে, 2000 কেলভিনে এরা কেউই থাকবে না, কিন্তু সাপোজ 2000 কেলভিনে রিঅ্যাকশনটা করা যায়। 2000 কেলভিনে করলে 20 × 2000 করলে কত হয়? 40 কিলো ক্যালোরি, 40,000, তার মানে 40 কিলো ক্যালোরি পার মোল, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এবং সেটা হচ্ছে পজিটিভ, মানে -T ডেল্টা এস জিরোটা হচ্ছে পজিটিভ, কারণ ডেল্টা এস জিরো তোমার নেগেটিভ ছিল। তাহলে এবার তোমার এখানে +20 জায়গায় তুমি লিখছো +40, -32 +40, কি দাঁড়ায় ব্যাপারটা? এবার রেজাল্টটা কি হবে? +8 হবে না? হ্যাঁ স্যার। আর যদি +8 হয়ে যায় তাহলে তার মানেটা কি? তার মানে স্যার ডেল্টা জি ফেভারেবল মানে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট 1 থেকে নেমে যাবে, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট 1 থেকে কমে যাবে, তাই না? আমি এইটাই বলতে চাইছিলাম যে তুমি যদি এনথ্যালপিকে গুরুত্ব না দাও তাহলে কিন্তু তোমার জন্য কিছু সারপ্রাইজও অপেক্ষা করে থাকতে পারে। এনথ্যালপিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এনথ্যালপিকে যদি গুরুত্ব না দাও তাহলে মুশকিল। এমন হতেই পারে যে এনথ্যালপিক্যালি ফেভারেবল কিন্তু এন্ট্রপি আনফেভারেবল, এবং টেম্পারেচারটা এমনই যে আনফেভারেবল এন্ট্রপিটা ফেভারেবল এনথ্যালপিকে ওভারকাম করে ফেলছে। সেক্ষেত্রে ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালু কিন্তু ডেল্টা ই জিরো নেগেটিভ হলেও ডেল্টা জিরোর ভ্যালু কিন্তু পজিটিভ হতে পারে। আবার উল্টোটাও সত্যি, এনথ্যালপিক্যালি আনফেভারেবল এন্ট্রপিক্যালি ফেভারেবল। নর্মালি রিয়াকশন হওয়ার কথা নয়, কিন্তু টেম্পারেচার এমন বাড়িয়ে দিয়েছো যে এন্ট্রপি ফ্যাক্টরটা ডমিনেট করতে শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে রিয়াকশান এন্ডোথার্মিক, ঠিক আছে, এন্ডোথার্মিক, কারণ ডেল্টা ই জিরো হচ্ছে পজিটিভ। কিন্তু ওভারঅল ডেল্টা জি জিরো যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তাহলে তাকে আমরা কি বলবো? এক্সারগনিক না এন্ডারগনিক? ওভারঅল ডেল্টা ই জিরো যদি নেগেটিভ হয়ে যায়, নেগেটিভ হলে এক্সারগনিক আর পজিটিভ হলে এন্ডারগনিক। হ্যাঁ, তার মানে এক্সোথার্মিক রিয়াকশন হলেই যে এক্সারগনিক রিয়াকশন হবে এরকম কোনো কথা আছে? না স্যার। বা উল্টোটাও সত্যি, এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন হলেই যে এন্ডারগনিক রিয়াকশন হবে সেটাও কি সত্যি? না স্যার। সেটাও সত্যি নয়। তাহলে কিসের উপর নির্ভর করে? অ্যাকচুয়ালি নির্ভর করে যে কতটা এন্ট্রপি চেঞ্জ হচ্ছে, সেটা পজিটিভ না নেগেটিভ, এবং টেম্পারেচারটা কত আছে। বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। তারপরের কোশ্চেনটা দেখো,
বলেছে ডেল্টা ই জিরো ক্যালকুলেট করো ফর ইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্রসেসেস। ওকে, তো প্রথম প্রসেসটাতে কি বন্ড ভাঙছে এখানে? স্যার সি ডবল বন্ড ও ভাঙছে একটা, আর একটা ওএইচ বন্ড ভাঙছে। ওএইচ বন্ড ভাঙছে, কারেক্ট। আর এখানে কি তৈরি হচ্ছে? এখানে একটা সি সিঙ্গেল বন্ড, না একটা সি সিঙ্গেল বন্ড আর একটা সি সিঙ্গেল বন্ড, দুটো সিঙ্গেল সি সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। আর ওএইচ বন্ড তৈরি হচ্ছে, দুটো ওএইচ বন্ড তৈরি হচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এখানে সামবিডি বন্ডস ব্রোকেন কত হবে? এই দুটোর যোগফল 277। 277, বেশ। আর সামবিডি বন্ডস ফর্মটা কত কত হবে? বন্ডস ফর্মটা কত হবে? 394 কি করে পেলে? 111 ইন্টু 2 প্লাস 2 into 86। 2 ইন্টু 86, ঠিক আছে? তাহলে 111 ইন্টু 2 আর 2 ইন্টু 86, তাহলে যোগ করলে কত হয়? 394। 394। তাহলে এদের যদি এদের সামবিডি বন্ডস ব্রোকেন মাইনাস সামবিডি বন্ডস ফর্ম করলে কত হবে? -117। মাইনাস 117, বেশ। এবার বলছে স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এখানে 2 into 111 কেন করলেন? মানে এখানে তো দুটো OH বন্ড ফর্ম। ওহ সরি, হ্যাঁ একটা হবে, তাই গন্ডগোল হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, সরি, এখানে একটা ওইচ বন্ড তো রয়েই গেছে, এই জন্য এটাকে না লিখে করলে বেটার। ঠিকই বলেছো। ওহো, এই দেখো, এটাকে আগে লিখে করি। আমার তাই মনে হচ্ছিল যে এটা এত নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে কি করে। এইখানে এটাকে লেখো আগে, দুটো তো হবে না, একটা ওইচ বন্ড ফর্ম হয়েছে, কারণ একটা ওইচ অলরেডি রয়ে গেছে তো বন্ডটা। এইখানে এইচ ও এইচ আছে, তাই তো? এই দেখো, এবার তোমার এখান থেকে কি আসছে এখন? কে? নিরঞ্জন তো ছিল মিটিং এ, তারপর কি বেরিয়ে গেছিল নাকি? স্যার অ্যাকচুয়ালি বেরিয়ে গেছিলাম স্যার। ও আচ্ছা, এনিওয়ে ঠিক আছে। এখানে অক্সিজেন, এখানে অক্সিজেন, হ্যাঁ ঠিকই। দেখো কোন বন্ডটা ভেঙেছে, দেখো এই বন্ডটা ভেঙেছে, এই বন্ডটা ভেঙেছে। আচ্ছা, এই বন্ডটা তৈরি হয়েছে, এই বন্ডটা ভেঙেছে, আর এই বন্ড দুটো তৈরি হয়েছে। দেখো এটা তৈরি হয়েছে আর এটা তৈরি হয়েছে। আমি তাই ভাবছিলাম যে এটা এত নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে কি করে। বুঝেছে? দেখো এখানে একটা ওইচ বন্ড তো ইনট্যাক্ট রয়েছিল, এই দেখো এটাকে আমি কালার করে দিই তাহলে বুঝতে পারবে। এই বন্ডটা কি আর নতুন করে তৈরি হয়েছে? না স্যার। তাহলে আমার টোটাল বন্ড ভেঙেছে দুটো আর টোটাল বন্ড তৈরি হয়েছে তিনটে, সেই হিসেবে হিসেব করতে হবে। তাহলে এবার হিসেব করো, কোথায় গেল রে? এই যে, দাঁড়াও এটা মুছে দিই। এটা হচ্ছে সিও বন্ড দুটো তৈরি হয়েছে, আর এটা 2 হবে না, এটা জাস্ট 86 যোগ হবে। তার মানে 394 থেকে 86 বাদ দিয়ে দাও, কত হয়? 298। তার মানে এখানটায় যোগ হলো হচ্ছে 86, এটা হচ্ছে 298। তাহলে রেজাল্টটা কত হবে? -6। -6। সেটাই আমি ভাবছিলাম যে এটা 100 কিলো ক্যালোরি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে কি করে। ওই জন্য এটা না লিখে, মানে টোটালটা না লিখে করলে এই সমস্যাটা হয়। -6 কিলো ক্যালোরি পার হয়। ওহো, দেখ সব গন্ডগোল হচ্ছে। এই জন্য এগুলো বাড়িতে করে রাখা দরকার, জানো তো, তা না হলে এখানে বসে সমস্যা হয়। পুরোটা -6 এসেছে এইগুলো। দাঁড়াও তো কোথায় গেল? পুরোটা মুছে আবার করি। আরে এই যে
তাহলে প্রথমে বন্ড যেগুলো ভেঙেছিল সে দুটো করলে যোগ করলে হয় 277, ঠিক আছে? আর তারপরে দুটো সিও বন্ড তৈরি হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে 86 ইন্টু 2, তাই তো? আর তার সাথে একটা যোগ করবো 111। এবার বলো কত হয়েছে? 86 ইন্টু 2 প্লাস 283। 86 ইন্টু 2 কত হয়? 172। 172 আর একে হচ্ছে 173 আর 110, তার মানে 283। 283 277, তাহলে এইটা 277 মাইনাস 283, তাই তো? তাহলে কত হলো? -6 কিলো ক্যালোরি পার মোল হয়েছে। এবার বলেছে উড অ্যান ইকুইলিব্রিয়াম ফেভার দ্য রিঅ্যাক্ট্যান্টস অর প্রোডাক্টস। তুমি আমাকে বলো তো যে এই রিঅ্যাকশনটা এটা কি এন্ট্রপিক্যালি ফেভারেবল না আনফেভারেবল? কারণ দুটো মলিকিউল থেকে একটা মলিকিউল তৈরি হচ্ছে, তাহলে আনফেভারেবল। ঠিকই আছে। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমি কোন ফ্যাক্টরটাকে ধরবো, কারণ এন্ট্রপি ক্যালকুলেশন করার কোনো সহজ রাস্তা আমার কাছে নেই। কিন্তু আমাকে এই কথাটা বলে দিয়েছে অ্যাজিউম এনথালপি কন্ট্রোল। এর মানে কি? হ্যাঁ, মানে এনট্রপি নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই, অথচ আমার ভ্যালুটা এনথালপির ভ্যালু এসেছে -6। তাহলে কি দাঁড়ালো? তাহলে রিঅ্যাকশনটা কি ফেভারেবল না আনফেভারেবল? রিঅ্যাকশনটা ফেভারেবল হলো। বোঝা গেল না? গেল না? বিস্তর ছড়ানোর পর ফাইনালি হলো। আচ্ছা, তারপরেরটা করো দেখি। আচ্ছা, এখানে আমি আর ওসব রিস্কের মধ্যে যাচ্ছি না, একদম সোজা হিসেব আগে আঁকো। এবং এটা তোমাকে একটু ছড়িয়ে আঁকতে হবে, নাহলে তুমি বুঝতে পারবে না। এটা যদি আমি ইকুইলিব্রিয়াম ধরে নিই, তাহলে এইখান থেকে এইটা তৈরি হচ্ছে বলছে, ঠিক আছে? এটা বেসিক্যালি কিটোএনল টটোমারিজম, ঠিক আছে? কি কি বন্ড তৈরি হয়েছে দেখো তো। এই বন্ডটা তৈরি হয়েছে, এই বন্ডটা তৈরি হয়েছে, এই বন্ডটা তৈরি হয়েছে, তাই না? আর কি কি বন্ড ভেঙেছে? এই বন্ডটা ভেঙেছে। আমরা বলতে পারি কনসেপচুয়ালি যে এই বন্ডটা ভেঙেছে কারণ সিঙ্গেল বন্ডের জায়গায় ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে, তার মানে সিঙ্গেল বন্ডটা ভেঙে সিসি ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে, সেইভাবে ভাবতে পারি। আরেকটা বন্ড ভেঙেছে, কিন্তু এখানে কি আছে? CH2। এখানে কি আছে? CH3। তার মানে এখানে একটা CH বন্ড ভেঙেছে না? বুঝতে পারছো? একটা CH বন্ড ভেঙেছে এখানে। হলো? কথাটা বোঝা গেল না? গেল না? শোনো, এখানে CH বন্ড যদি না ভাঙে তাহলে CH2 কি করে হলো? তাহলে আমার কি কি লাগবে? CH বন্ড লাগবে। CH বন্ড বলছে 99, তার মানে এটা ভেঙেছে, এটা 99। বেশ। তারপর কি বলেছে? CC বন্ড লাগবে। CC বন্ডের ভ্যালু বলে দিয়েছে 83। বেশ, 83। CO বন্ডের ভ্যালু কত বলেছে? C ডাবল বন্ড 166। তার মানে এইটা। এবার যোগ করো, আগে যোগ করো। 348 আসছে স্যার। কত? 348। হ্যাঁ স্যার। এইটা হলো। দেখো, এই অবধি ঠিক আছে তো? আগেরটার মতো গোলমাল হচ্ছে না তো? না স্যার। আচ্ছা, এবারে অন্যগুলোর দিকে একটু তাকাই। সিরিয়াসলি, OH বন্ড কত বলেছে? 111। তোমাকে কিন্তু এই ভ্যালুগুলো মুখস্থ করতে হবে না, এগুলো দেওয়া থাকবে যদি এরা ক্যালকুলেশন করতে দেয় এই ধরনের কোনো কিছু। আচ্ছা,
OH বন্ড হয়ে গেল। তারপরে কি বলেছে? সি সিঙ্গেল বন্ড কত বলেছে? 86 86। আর তারপরে বলেছে সি ডাবল বন্ড সি কত? 145। তাহলে এবার এই তিনটের যোগ করলে কত হয়? 342। করছো তো হিসাব ঠিকঠাক করে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এইটার ভ্যালুটা এটা কালো করে দিই। তাহলে ডেল্টা ই জিরো কত হবে? +6। এটার ভ্যালুগুলো হয়তো, এই ভ্যালুগুলো হয়তো একটু আধটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু ওভারঅল এই ইকুইলিব্রিয়ামটার এনথালপিটা পজিটিভই হবে। এটার ভ্যালু আসছে আমাদের +6। তাহলে যদি এনট্রপির দিক থেকে ভাবি, এনট্রপিটা কি খুব একটা চেঞ্জ হবে একটা থেকে আরেকটায়? না স্যার। কারণ একটা মলিকিউল থেকে আরেকটা মলিকিউল তৈরি হচ্ছে, রোটেশনাল এনট্রপি ফেন্ট্রপির গল্প থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলোকে আমরা অত বুঝতে পারবো না। আমরা ধরে নেবো যে এটা বেসিক্যালি এনট্রপিটা তেমন খুব একটা চেঞ্জ হয়নি, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে আমাদের কনক্লুশন হবে যে এনথালপিটা যদি মানে ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর হয়, তাহলে ইকুইলিব্রিয়ামের সাইনটা কীরকম হবে? এরকম হবে নাকি এরকম হবে? কোনটা হবে? এইটাকে লাল করে দিচ্ছি, এইটাকে নীল করে দিচ্ছি, কোনটা হবে? স্যার ফার্স্টেরটা হবে। ফার্স্টেরটা হবে? লালটা হবে? ডেল্টা এইচ জিরো পজিটিভ বললে যে, তাহলে তো নীলটা হবে। লালটা না হলে তো নীলটা হবে। আরে ডেল্টা এইচ জিরো পজিটিভ এবং এনথালপি কন্ট্রোল করে ডেল্টা জি জিরো সাইন কি হবে? তাহলে ডেল্টা এইচ জিরো যদি পজিটিভ হয়, তাহলে ডেল্টা এইচ জিরো পজিটিভ সেটা বুঝতে পেরেছো তো? সামবিডি বন্ডস ব্রোকেন মাইনাস সামবিডি বন্ডস ফর্ম, তাহলে ডেল্টা এইচ জিরো কত? এইগুলো এখানে লেখাও এক ঝামেলা, কারণ এই লেখাও এক ঝামেলা। এইটা এই সময়টায় মনে হয় যে হাতে করে করালে বেটার। তো এইটাই যদি কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টর হয়, তাহলে ডেল্টা এই জি জিরোর ভ্যালুটা কি হবে? হোয়াট ডাজ ইট ইমপ্লাই? এটা কি ইমপ্লাই করে? এটা ইমপ্লাই করে যে ডেল্টা জি জিরোর ভ্যালুটা কি পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? কত হবে সে তো আমি জানি না, কারণ সে তো এনট্রপির একটা ফ্যাক্টর তো থাকবেই। এটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? পজিটিভ হবে। আর যদি ওটা পজিটিভ হয়, তাহলে রিঅ্যাক্ট্যান্ট ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টের ভ্যালু একের থেকে বড় হবে না ছোট হবে? ছোট। ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্টটা লিখি। ওফ, এইগুলো লিখতে না মাথা খারাপ হয়ে যাবে পুরো একদম। কে ইকুইলিব্রিয়াম, উড়ে সর্বনাশ, পুরোটাই ইয়ে ধরে নিয়েছে, সিম্বল ধরে নিয়েছে। কে ইকুইলিব্রিয়ামটা কি একের থেকে বড় না ছোট? ছোট হবে স্যার। কে ইকুইলিব্রিয়াম দিয়ে একের থেকে ছোট হয়, তাহলে প্রোডাক্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে না রিঅ্যাক্ট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকে? রিঅ্যাক্ট্যান্টের বেশি থাকে। তাহলে এবার বলো লাল আর নীল আলোর মধ্যে কোনটা দেবো? নীলটা। তাহলে এইটা দিতে হবে। বোঝা গেল? বোঝা গেল না গেল না? ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো তার পরের কোশ্চেনটা দেখো। এই রিঅ্যাকশনটা বলেছে, দেখো একবার অক্সিজেনের উপরে মিথাইল ঢোকাচ্ছে, একবার কার্বনের উপরে মিথাইল ঢোকাচ্ছে। বলছে ডেল্টা এইচ জিরো ক্যালকুলেট করো ফর দ্য টু পসিবল আউটকামস। তাহলে এইখান থেকে এইখানে যেতে গেলে যদি আমি এইটা ধরে নিই, তাহলে কি কি বন্ড ভেঙেছি এখানে, এখান থেকে এইখানে যেতে গেলে? মিথাইল আয়োডিন বন্ড ভেঙেছি। আর কোনো বন্ড ভেঙেছি কি? না স্যার। কোন বন্ডটা ভেঙেছি? আর কোনো বন্ড কিন্তু ভাঙিনি, ঠিক আছে। আর তৈরি করেছি কি বন্ড? কার্বন অক্সিজেন। এই বন্ডটা, তাই তো? মানে সিঙ্গেল সামবিডি বন্ডস ব্রোকেন মাইনাস সামবিডি বন্ডস ফর্মড। বন্ডস ব্রোকেন হচ্ছে 51, তাই তো? আর বন্ডস ব্রোকেন বন্ডস ফর্মড কোনটা? অক্সিজেন কার্বন। অক্সিজেন কার্বন বন্ড এনার্জি কত? 86। অক্সিজেন কার্বনটা কোথায়? 86।
তাহলে 51 মাইনাস 86 মানে কত? -35। হ্যাঁ, -35। বেশ, এইবার এইটা করাটা একটু ঝামেলা আছে। এখানে আমরা তো শুধু মিথাইল আয়োডিন বন্ড ভেঙে তো ঝামেলা মিটিয়ে দিয়েছি। এখানে আর কি কি বন্ড ভেঙেছি বলো তো? স্যার একটা কার্বন অক্সিজেন বন্ড ভেঙে, এইটা ভেঙেছি, ভেঙে ডাবল বন্ড তৈরি হয়েছে, ঠিক। আর একটা কার্বন ডবল বন্ড, একটা কার্বন কার্বন বন্ড ভেঙেছি, এখান থেকে আমরা সিঙ্গেল বন্ড বানিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে তো? তাহলে এইবার এইটার জন্য ছিল হচ্ছে 51, কার্বন অক্সিজেন বন্ডটা কত ছিল? 86 নাকি? 86, কার্বন কার্বন ডাবল বন্ডটা কত ছিল? 145 না কত যেন, তাই তো? 145। 145, এটা ক্যালকুলেট করো তো চট করে। 86 282, তাই তো? 2 the 3, হ্যাঁ স্যার 282। আচ্ছা, তৈরি করেছি কি কি দেখো? কার্বন অক্সিজেন ডাবল বন্ড তৈরি করেছি, কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড তৈরি করেছি, আর দুটো কার্বন কার্বন তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, আর আরেকটা কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হয়েছে। কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড মানে কত ছিল? 83। এটা 83, এটা 83, আর ওটা কত ছিল? 166 বোধ হয় নাকি? 166, এইবার এই তিনটে যোগ করো, কত হয় চট করে? 332, 332, ঠিক আছে? তাহলে এবার তুমি বাদ দেবে সামবিডি বন্ডস ব্রোকেন মাইনাস সামবিডি বন্ডস, 282 মাইনাস 332 কত হয়? এইটা মাইনাস এইটা, তার মানে এইটার জন্য ভ্যালুটা আসছে কত? 50, -50 না? -50, আর এটার জন্য ভ্যালুটা আসছে -35। কোনটা তাহলে, হ্যাঁ, কোনটা তাহলে মোর লাইকলি, মোর ফেভারেবল তুমি বলো তো? -50, হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে কার্বনের ওপরে মিথাইল ঢোকাটা বেশি ফেভারেবল না অক্সিজেনের উপর মিথাইল ঢোকাটা বেশি ফেভারেবল? কার্বনের উপর বেশি। এই রিয়াকশনগুলোকে বলা হয় অ্যালকাইলেশন রিয়াকশন, ঠিক আছে? কারণ আমরা মিথাইলেশন, কারণ মিথাইল ঢোকাচ্ছি। আমরা যদি প্রথম বাক্সটা দেখি তাহলে কার্বনের উপর মিথাইলেশন হয়েছে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় সি মিথাইলেশন, সি ফর কার্বন। আর সেকেন্ড বাক্সটা দেখলে ওটা হচ্ছে ও মিথাইলেশন, ও ফর অক্সিজেন। আমরা যেহেতু এখন কাইনেটিক্স নিয়ে আদৌ ভাবছি না, আমরা থার্মোডাইনামিক আউটকাম নিয়ে ভাবছি, তাহলে ও মিথাইলেশন আর সি মিথাইলেশনের মধ্যে সি মিথাইলেশনটার এনথালপি চেঞ্জ হচ্ছে -50 কিলোক্যালোরি পার মোল, আর ও মিথাইলেশনের এনথালপি চেঞ্জ হচ্ছে কি বলে -35 কিলোক্যালোরি পার মোল। তাহলে কোনটা মোর লাইকলি, কোনটা মোর এক্সোথার্মিক? -50, হ্যাঁ, মানে সি মিথাইলেশন। তাহলে হুইচ ওয়ান ইজ মোর লাইকলি, সি মিথাইলেশন আর ও মিথাইলেশন? সি মিথাইলেশন। ঠিক আছে, ওকে। আর পারবে তো? হলো? দেখি এটাকে মুছে দিই। হ্যাঁ স্যার। পরেরটা বলে দেবো একটুখানি, এটা করে দেওয়া আছে ইনফ্যাক্ট। এই যে স্টাডি মেটেরিয়াল আছে না, এই দেখো স্টাডি মেটেরিয়াল, এটা করে দেওয়া আছে। কোথায় গেল? এইটার সঙ্গে এটার মিল আছে। এই রিয়াকশনটা হচ্ছে এরকম, এইটা এখানে গেল, এইটা এখানে গেল, আর এইটা এখানে গেল, ঠিক আছে? তাহলে এই কম্পাউন্ডটা তৈরি হয়ে যাবে। বেশ, তাহলে কোন কোন বন্ড ভাঙতে হচ্ছে আমাকে? এখানে পাই বন্ড ভাঙছি, এখানকার পাই বন্ডটা ভাঙছি, আর এখানকার পাই বন্ডটা ভাঙছি, ঠিক আছে তো? আর কোনো বন্ড ভাঙছি? হ্যাঁ, তার কারণ সিঙ্গেল বন্ডটা তো সিঙ্গেল বন্ড থাকবে না, তাহলে সিঙ্গেল বন্ডটাকে ভাঙছি বলেই আমাকে ধরতে হবে। তাহলে এই বন্ডটা ভাঙছি, তাহলে আমার ভ্যালুগুলো কী হবে?
বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জিগুলো কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড 83 আর কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড 145। তাহলে 145 ভাঙছি কটা? 145 ভাঙছি কটা? 3টে, তাই তো? 3টে। আর সিঙ্গেল বন্ড ভাঙছি কটা? একটা। কত ছিল ওটা? 83 না কত ছিল না? 83, তাই তো? হ্যাঁ স্যার 83। 83 তো কত করো, চট করে করো, কত হয়? স্যার 518। 518। আচ্ছা, এইবার ভালো করে দেখো আমরা কি কি তৈরি করেছি। দেখো এই দুটো নতুন সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হয়েছে, যে দুটো আগে ছিলই না রিংয়ের মাঝখানে। তার মানে এই দুটো সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হয়েছে। আগে এই জায়গাটায় একটা ডাবল বন্ড ছিল, সেখানটায় আবার নতুন একটা সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হয়েছে। ঠিক এই জায়গাগুলোতে আগে ডাবল বন্ড ছিল, এখন এখানে আবার নতুন করে সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হয়েছে। তার মানে টোটাল কটা সিঙ্গেল বন্ড তৈরি হয়েছে বলো তো? 5টা। 5টা। আর একটা জায়গায় সিঙ্গেল বন্ড ছিল, তার জায়গায় ডাবল বন্ড হয়েছে, তাহলে সেটাকেও ধরতে হবে। তাহলে এবার ক্যালকুলেট করো। এবার তোমার ফর্মুলাটা হবে 83 × 5 প্লাস 145 করো, কত হবে? 560। 560। সামবিডি বন্ডস ব্রোকেন মাইনাস সামবিডি বন্ডস ফর্ম। 518 থেকে 560 থেকে 518 বাদ দিয়ে দাও, কত হয়? বন্ডস ব্রোকেন মাইনাস বন্ডস ফর্ম কত হয়? -42 না? -42। ক্যালকুলেট ডেল্টা ইজ 0 -42 এনথালপিক্যালি ফেভারেবল অর নট? ফেভারেবল। অবশ্যই ফেভারেবল। ফেভারেবল। এত বড় মাইনাস আসছে, তাহলে তো ডেফিনেটলি এনথালপিক্যালি ফেভারেবল। বেশ, তারপরের কোশ্চেনটা দেখো, ওই কোশ্চেনটাই আবার করেছে, ঘুরিয়ে করেছে। বলছে এই ইন দি রিয়াকশনটা অ্যাট 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রিয়াক্ট্যান্টকে ফেভার করে, বাট 160 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রোডাক্টকে ফেভার করে। ডেল্টা G0 does vary significantly with temperature, but assume delta H0 and delta S0 do not. Explain how the favored species can vary with temperature. আচ্ছা, এই রিয়াকশনটা সামনের দিকে কি এনট্রপিক্যালি ফেভারেবল না আনফেভারেবল? আনফেভারেবল। ফেভারেবল না ফেভারেবল? দুটো হচ্ছে তো? ফেভারেবল হচ্ছে তো? দুটো হচ্ছে। তার মানে যত টেম্পারেচার বাড়াচ্ছ এনট্রপির ইম্পর্টেন্স কি হবে? বাড়বে তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এনট্রপি একসময় এনথালপিকে সুপারসিড করে সামনের দিকে ইকুইলিব্রিয়ামকে নিয়ে চলে যাবে। বোঝা গেল না? গেল না? হ্যাঁ স্যার। এটা বাড়িতে আরেকবার দেখো 7 আর 8টা, ঠিক আছে? আমাদের টাইম প্রায় হয়ে এসছে, আমি সামনের দিকে একটু এগোই। A reaction is found to be exothermic. What does that tell you about the bond energies of reactant and those of products? কি হবে? Reactants are weak হবে and products are strong bond formation হবে। Absolutely. Endothermic reactions can be exergonic, justify or criticize. Criticize। মানে এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন সবসময় এক্সার্গনিক, মানে এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন ক্যান বি এক্সার্গনিক, এই স্টেটমেন্টটা ঠিক নয় বলছো? ক্যান বি বলা আছে, মাস্ট বি তো বলা নেই। এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন মাস্ট বি এক্সোথার্মিক, এইটা তো বলা নেই। মানে সরি, এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন মাস্ট বি এক্সার্গনিক, এইটা তো বলা নেই। কি বলা আছে? বলা আছে ক্যান বি এক্সার্গনিক। বোঝা গেল কথাটা? তাহলে এটা কী হবে? হ্যাঁ, এটা হতে পারে, কারণ ধরো ডেল্টা H0 হচ্ছে নেগেটিভ, তার মানে হচ্ছে এক্সার্গনিক। কিন্তু তার মানে কি এটাই সত্যি যে ডেল্টা G0 সবসময় নেগেটিভ হবে, এই মানে পজিটিভ হবে? ডেল্টা H0 যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তো ডেল্টা G0 নেগেটিভ হতেই পারে, কিন্তু ধরে নাও ডেল্টা G0 হচ্ছে পজিটিভ, অর্থাৎ এন্ডোথার্মিক রিয়াকশন। তো তার মানে কি এই যে ডেল্টা G0 সবসময় পজিটিভ হবে? না, তা নয়। ডেল্টা S0 ওপর নির্ভর করে এবং টেম্পারেচারের উপর নির্ভর করে। ঠিক আছে? 7 দাগের কোশ্চেনটা একবার একটু দেখো তো। সম্ভবত 7 দাগটায় কিছুটা গন্ডগোল হলো। 7 দাগটা আমি আরেকবার বাড়িতে চেক করব, এইটার সাথে একটু মিলিও। এখানে যে ভ্যালুগুলো ব্যবহার করা হয়েছে 83 146, হ্যাঁ না ঠিকই আছে ডেল্টা H0, একবার দেখে নিও তবুও। ঠিক আছে, আমাদের আজকের ক্লাস এই অবধি হলো। নেক্সট ক্লাসটা কবে করতে চাও?
দাদা তার আগে বলো যে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার। আচ্ছা আগে তুমি এবার আমি শোনো রেকর্ডিংটা বন্ধ করি।